میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین خلوص برا سلام قبول کریں۔ 26 اپریل 2026 عیسوی بمطابق 17 شوال مکرم 1445 ہجری بروز جمعہ۔ ڈالتے ہیں ناظرین آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ شمالی کشمیر ضلع بانڈی پورہ کے بعد سوپور کے نوپورہ علاقے میں جنگجو اور سیکورٹی فورسز کے مابین 36 گھنٹوں میں دوسری تصادم آرائی۔ اطلاع کے مطابق پولیس اور فوج کی ایک مشترکہ ٹیم نے نوپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ جیسے ہی فورسز کی مشترکہ ٹیم مشتبہ مقام کے قریب پہنچی تو چھپے ہوئے عسکریت پسندوں نے فورسز پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ پورے علاقے کو دیر گئے محاصرے میں لیا جا چکا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے آغاز سید روح اللہ مہدی اور ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی عامر احمد بٹ نے کل لوک سبھا الیکشن کے لیے سری نگر سیٹ سے کاغذاتی نامزدگی جمع کیے۔ دونوں نوجوان لیڈران نے اپنے اپنے حمایتوں کی موجودگی میں ریلیوں کی صورت میں ضلع ترقیاتی کمشنر کے دفتر جا کر اپنے کاغذات جمع کیے۔ آغاز سید روح اللہ مہدی نے جب کاغذاتی نامزدگی جمع کیے تو عمر عبداللہ نے خود بھی ان کی ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ہم نے اس طرح کے الیکشن پہلے بھی دیکھے ہیں اور اس میں اب یہ بالکل واضح ہے کہ یہ سب ہمارے خلاف الیکشن لڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا بی جے پی کی طرف سے محبوبہ مفتی کو بھی سپورٹ کا اعلان ہوا ہے۔ ان کے ایک نہیں دو لیڈروں نے رجوری پونچھ میں محبوبہ مفتی کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس سے سیدھا سیدھا پتہ چل جاتا ہے کہ بی جے پی ان کے تمام اے بی سی مرکز کی حکومت راج بھون سب مل کے آج نیشنل کانفرنس کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ سر ابھی جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ کل بھی یہاں پر ایک جو ماحول تیار کیا گیا تھا اس میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا بتائیں گے اس کے لیے؟ آپ کو وہ شاید الفاظ یاد ہیں، فنوس بن کے جن کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے۔ ہماری شمع کو بجھانے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، لیکن جہاں لوگوں کا ساتھ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ لوگ ہمیں نہیں بگاڑ سکیں گے، کوشش یہ جتنی بھی کریں۔ کل پہلی بار نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سری نگر کانگریس کے صدر دفتر مولانا آزاد روڈ جا کر سری نگر کانگریس صدر وقار رسول کی موجودگی میں اس بات کا اعتراف کیا کہ نیشنل کانفرنس ان کے لوک سبھا انتخابات میں کھڑے کیے ہوئے نمائندوں کی بھرپور حمایت کریں گے، اور وقار رسول نے بھی اس بات کا عہد دہرایا کہ کانگریس ان کے نمائندوں کا بھرپور ساتھ نبھائے گی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کانگریس کارکنان نے والہانہ استقبال کیا جب وہ کانگریس کے مرکزی دفتر پہنچے۔ کیا زندگی میں پہلی دفعہ میں کانگریس کے دفتر میں آیا ہوں، یہ آپ سب کو بتانے کے لیے کہ ہم لوگوں کی الائنس جو ہے انڈین الائنس، ہم لوگ سب اکٹھے کھڑے ہیں۔ اللہ کرے کہ دلی میں انڈین الائنس کی کامیابی ہو تو انشاءاللہ امبیڈکر آئین بچے گا، اور جو خرابیاں آئی ہیں ان کو بدلانا ہے۔ ہم سب وقار صاحب بھی یہاں ہیں، میں بھی ہوں، ہماری الائنس اتنی زبردست ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان یہ سمجھ سکے کہ یہ تاج ہے، ہندوستان بھارت کا تاج ہے، اور اسی تاج سے وہ مہم نکلے گی جو دلی کے تخت کو بدلائے گی
और हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन लाई। रियासत के सबसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन जिनको सब लोग अबव द पार्टी लाइंस इज्जत करते हैं, फार्मर चीफ मिनिस्टर, फार्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर पे वेलकम कर, मैं आ जाऊंगा वहीं आ जाऊंगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर पे मैं वेलकम करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जम्मू में हमने कुठवा उधमपुर सीट पे बड़े बेहतरीन और ताकत से हमने इलेक्शन लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, और हमने इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कांग्रेस कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह वहां बहुत बड़ी जीत से जीतेंगे। इसी तरीके से हमने जम्मू में जो कल वोटिंग होने जा रही है, रमन बल्ला साहब उठाए हैं, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी ताकत से हमारे साथ खड़े रहे, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है वो सीट भी हम पूरी ताकत से जीत रहे हैं। रहा सवाल कश्मीर में, कश्मीर की जो 3 सीटें हैं, उधमपुर, एक मिनट, उधमपुर, ये जो रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, तीनों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है। कांग्रेस पूरी ताकत से साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है। कोई ये ना बताए कि कोई और भी इंडिया अलायंस है, हमारी तरफ से हमारे अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो हमारी हाई कमांड ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिसाइड किया है कि हम जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सीट, 6 की 6 इंडिया अलायंस जो है वो जीतेगी। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम के बीच लोकसभा इंतखाबात 2026 के सिलसिले में दूसरे मरहला की वोटिंग आज जम्मू पार्लिमानी हल्का में नुमाइंदगी के लिए 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 17.80 लाख से ज़्यादा वोटरान करेंगे। इंतखाबात के पेश नज़र जम्मू में हाई अलर्ट, हसास इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है, फोर्सेस चौकस। लोकसभा इंतखाबात, महबूबा मुफ्ती की बेटी और उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे इंतखाबी मुहिम में कूद पड़े। इंशाल्लाह हम दोनों जाकर अपने वालिद के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटों का इजहार ख्याल। बीजेपी जो कहती है वही करती है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के साथ ही कश्मीर से दफा 370 को ख़त्म कर दिया गया। कांग्रेस की हुकूमत के दौरान हर रोज़ दहशतगर्दी के वाक़ात होते थे, आज दहशतगर्दों को कहीं नामो निशान नहीं। बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का कद बढ़ गया है, अब भारत कुछ कहता है तो दुनिया कान खोल कर सुनती है। राजनाथ सिंह। खिली धूप निकलने से दिन और रात के दर्जे हरारत में इजाफा के बीच बारिशों का एक और मरहला होगा। आज से 28 अप्रैल तक मजमूई तौर पर मौसम अबर आलूदा के बीच तेज हवाएं, जालाबारी और बारिशों की पेशन गोई। दिन और रात की दर्जे हरारत में नुमाया बेहतरी, आइंदा दिनों कमी आने का इम्कान। महकमे मौसमियात। जहलम सानिया गढ़बल में लाशों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन गेरवे रोज भी दाखिल। बाप बेटे समेत 3 अफराद के बारे में फिलहाल कोई अता पता नहीं। बाजियाबी ऑपरेशन को वसी कर दिया गया है। गढ़बल श्रीनगर में पेश आए सानिया के बाद दरिया जहलम में आबी ट्रांसपोर्ट मुतासिर। मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर तामीर पुलों पर काम नामुमकिन रहने के बायस कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। आवाम को जहलम पार करने में दुश्वारियाँ दरपेश। हुकाम से पुलों का काम जल्द मुकम्मल करने की अपील। जंगली जानवरों की जानिब से आबादी वाले इलाकों का रुख और शहरियों पर हमला आवर होने के बढ़ते वाक़ात। गुज़श्ता 17 सालों में जानवरों के हमलों में 264 अफराद लुक़्मा अजल, सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। गंदगी को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने से जानवरों का रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से रोकने में मदद मिल सकती है। हुकाम। उड़ी में सड़क का अलमनाक हादसा रोनमा, फौजी एहलकार हलाक जबकि 3 दीगर जख्मी। गुलमर्ग में बुजुर्ग सैय्या खातून हरकत कल्ब बंद होने से लुक़्मा अजल। मौसम सरमा के तवील लॉकडाउन के बाद BRO ने लेह मनाली शहर को काबिल आमद बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया। 4 करोड़ 70 लाख साल पुराने दुनिया के सबसे बड़े सांप की वाक़ियात दरियाफ़त। सांप
صدیوں قبل گجرات کے حصے میں پائے جاتے تھے۔ سائنسدانوں کا بڑا انکشاف۔ جیسمیلر میں فضائیہ کا جاسوس طیارہ گر کر تباہ، کوئی جانی نقصان نہیں، طیارہ بغیر پائلٹ کا تھا۔ اور آخر میں جاتے جاتے یہ خبر کہ اطلاع کے مطابق شمالی کشمیر سوپور کے نوپورہ علاقے سے غیر مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ گولیوں کے تبادلے کے نتیجے میں ایک عسکریت پسند جان بحق ہوا ہے۔ تاہم خبر کی تصدیق پولیس نے ابھی تک نہیں کی تھی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔